8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಡಮ್, ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಎನಿವೇರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್, isn't it? ಸೊ ಅದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಯು ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ದ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ many group of people, they're torturing, exploitation, neglecting, right? They're treating very badly, isn't it? Those group only will say like Dalitas, untouchables, ST/SC, scheduled caste, scheduled tribe. These are people, they are not getting justified to lead their life, whether it is leading life or getting education or job opportunity, anything. In that way, government are provided so many facilities, opportunities now. Still they are under the domination. About this, the people are fighting, protesting. Okay, so here how they are fighting, protesting, that let us know today. Dr. Siddhalingaya, through his letters, okay, through his literary work, is protesting against the people who are exploiting, dominating. Okay, so let us know today, this kind of literature is called Bandaya Dalita. What is it called? Bandaya Dalita. Dalitaru, Soshitaru, our Badukana, how they are leading their life, how the society with them. So that one he started writing. So it has become famous of Dalita Sahitya. And through this he has got it so much of change in the society. And he wants to bring equality in the society. The poet wants to bring equal among all the people. So he wants to create such kind of society. ಅಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ himself is a Dalita. Understood? Dalita meaning you understood, right? So okay, before going to the Hakkigalu poem, let us know about Dr. Siddhalingaya. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು 1954 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1954. ಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚನಬೇಲೆ. ಇವರ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕ್, ಮಂಚನಬೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ಊರು ಇವಾಗ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ he is Dalita and he writes about Dalitas, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್, right? About this all he wrote in literary work. So that all literary work I'll read few, remaining you read. You have a textbook, right? Okay, one is Ole Madigara Hadu, Saviraru Nadigalu. Here one must know about that. Uru Keri. This is one Atma Kathana. So autobiography about himself he has written in this book. ಊರು ಕೇರಿ ಇದು ಇವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಕಥನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಕುರಿತು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ಇದು. So you have to remember this one and you have to write in this one, very important. Remaining literary work you read, children, in your book. Okay, let us go to the next point. This one
in Vidhana Parishad, there will be a 5 post, one for social work, scientist, literature, like this, Anglo-Indian, athara ಒಂದು 5 post will be there. Okay, 5 years will be there. Any government comes, they have to appoint. Like that, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ 2 times ಇವತ್ತೆ. The over one period is how many years? 5 years. Okay, he was for 2 periods he was ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವರ್ಕ್ಡ್. ಈ ಗಾಟ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ, ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂತಾದ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪೋಯಂ ಕವನವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪೋಯಂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪೋಯಂ ವಾಟ್ ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಬೆಟ್ಟವ ಹತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟವ ಇಳಿಯುವ ಬಾಲಕರಣ್ಣ, ಬೆಟ್ಟವ ಹತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟವ ಇಳಿಯುವ ಬಾಲಕರಣ್ಣ ನಾವುಗಳು, ಆಳ ಪಾತಾಳದ ಕರಾಳ ನೋವನ್ನು ಕಂಡವರಣ್ಣ ನಾವುಗಳು, ಕುರಿಗಳ ಕಾಯ್ದು ದನಗಳ ಮೇಯಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದವರು, ಓದುವ ಬರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವು ಸಿಗದೆ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. Open the books, children, take the pencil, read as I have read, okay, and wherever the meaning I will tell, please write down. Okay, ಬೆಟ್ಟವ ಹತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟವ ಇಳಿಯುವ. Here in the first stanza they're telling about that, I told you already, is telling about Dalitaru. Okay, Dalitaru means scheduled tribe, scheduled caste, SC, right? What we are so called separated, the human being belongs to this caste system, right? A very worst and bad system, we can say. Human being is human being, isn't it? But nobody labeled that you are this caste, that caste, this religion, that religion, isn't it? It's all we made. Unfortunately, we are following. It's a shame on us, really. We should treat equally for the every human being, isn't it? So here is group of people, how they are suffering in the life. In the first stanza explained, small children at that age, they have to go to school, get the education, but unfortunately they are not getting for the various reason, right? Here what they saying, ಬೆಟ್ಟವ ಹತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟವ ಇಳಿಯುವ, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೌಂಟೇನ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು, ದ ಶೆಪರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಯೋದು, ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಇದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ, ನಾನು ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಈ ಥರ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಡ್ರೀಮೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೂ ದೇ ಶುಡ್ ಬೇರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಪೇನ್ ಇದ್ದರೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪೇನ್, ದಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್, he has given a letter, ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ he has bring it as a poem. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ. ಆ ಕೋಪ, ಆ ನೋವು, ನೋವು ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್, ಕೋಪ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಮಗು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನೋ? ಸೊ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಈಸ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಡೆ ಫುಡ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಬೆಟ್ಟವ ಹತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟವಿಳಿಯು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಬಾಲಕರಣ್ಣ ನಾವುಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಆಳ ಪಾತಾಳದ ಕರಾಳ ನೋವು, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್?
ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪೇನ್, ದಟ್ ಆಂಗರ್ ಈ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ.